اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، جو ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھے گا انشاءاللہ اس کا باطن کشادہ ہو جائے گا۔ هو اللہ رحیم، جو ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ شیطان کے وسوسوں سے بچا رہے گا اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ یا قدوسو، جو کوئی دوران سفر ورد کرتا رہے انشاءاللہ تھکن سے محفوظ رہے گا۔ یا رحمانو، جو کوئی صبح کی نماز کے بعد 298 بار پڑھے گا خدا پاک اس پر رحم کرے گا انشاءاللہ۔ یا رحیمو، جو کوئی ہر روز 500 بار پڑھے گا انشاءاللہ دولت پائے گا اور مخلوق اس پر مہربان اور شفیق ہوگی۔ یا مالکو، 90 بار جو غریب اور نادار روزانہ پڑھے گا انشاءاللہ غربت سے بچا رہے گا۔ یا سلامو، 111 بار پڑھ کر بیمار پر دم کرنے سے انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ یا مومنو، جو 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے گا انشاءاللہ تندرستگی پائے گا۔ یا مومنو، 29 بار روزانہ پڑھنے والا انشاءاللہ ہر آفت و بلا سے محفوظ رہے گا۔ یا عزیزو، 41 بار حاکم یا افسر وغیرہ کے پاس جانے سے قبل پڑھ لیجئے انشاءاللہ وہ حاکم یا افسر مہربان ہو جائے گا۔ یا جبارو، جو اس کا مسلسل ورد جاری رکھے گا اپنی غیبت سے انشاءاللہ بچا رہے گا۔ یا متکبرو، 21 بار روزانہ پڑھ لیجئے، ڈرونے خواب آتے ہوں گے تو انشاءاللہ خواب میں نہیں ڈریں گے۔ یا متکبرو، زوجہ سے ملاپ سے قبل 10 بار پڑھ لینے والا انشاءاللہ نیک بیٹے کا باپ بنے گا۔ یا خالقو، جو 300 بار پڑھے گا انشاءاللہ اس کا دشمن مغلوب ہوگا۔ یا باریو، 10 بار جو کوئی ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ اس کو بیٹا عطا ہوگا۔ یا مصورو، جو بانج عورت 7 روزے رکھے افطار کے وقت 21 بار یا مصورو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کرے اللہ کریم اس کو نیک بیٹا عطا کرے گا انشاءاللہ۔ یا غفارو، جو اسے ہمیشہ پڑھے گا انشاءاللہ نفس کی بری خواہشات سے چھٹکارا پائے گا۔ یا قہارو، 100 بار اگر کوئی مصیبت آ پڑے تو پڑھے انشاءاللہ مشکل آسان ہوگی۔ یا وہاب، 7 بار جو روزانہ پڑھے گا انشاءاللہ مستحب الدعوات ہوگا، یعنی ہر دعا قبول ہوا کرے گی۔ یا رزاقو، جو فجر کے فرض و سنت کے درمیان 41 دن تک 550 بار پڑھے گا انشاءاللہ دولت مند ہوگا۔ یا فتاح، 70 بار جو روزانہ بعد نماز فجر دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر پڑھے گا انشاءاللہ اس کے دل کا زنگ و میل دور ہوگا۔ جو 7 بار روزانہ کسی بھی وقت دن میں 1 مرتبہ پڑھے گا انشاءاللہ اس کا دل روشن ہوگا۔ یا علیمو، جو کوئی اس اسم کو بہت پڑھے گا اللہ پاک اس کو دین و دنیا کی معرفت عطا کرے گا۔ یا قابضو، یا باسطو،
30 बार जो हर रोज पढ़ेगा इंशाअल्लाह वो दुश्मन पर फतह पाएगा। या बासितु जो 40 बार पढ़ेगा इंशाअल्लाह हल्क से बेपरवाह होगा। या हाफिदु जो कोई इसे 500 बार पढ़ ले इंशाअल्लाह दुश्मन से अमान में रहेगा। या राफिउ 20 बार जो रोजाना पढ़ेगा इंशाअल्लाह उसकी मुराद पूरी होगी। या मोइजु जो कोई इसे बाद नमाज इशा शब जुमा 140 बार पढ़े मखलूक की नजर में उसकी इज्जत व हुर्मत और हैबत बढ़ेगी इंशाअल्लाह। या हाकिमु जो 5 वक्त हर नमाज के बाद 80 बार पढ़ लिया करे किसी का मुख्ताज नहीं होगा इंशाअल्लाह। या बसीरू जो 7 बार रोजाना बवक़्त असर यानी इब्तिदाए वक़्त असर ता ग़ुरूब आफ्ताब किसी भी वक़्त पढ़ लिया करेगा इंशाअल्लाह अचानक मौत से महफूज रहेगा। या समीउ 100 बार रोजाना पढ़े और इस दौरान गुफ्तगू ना करे और पढ़कर दुआ मांगे इंशाअल्लाह जो मांग पाएगा इंशाअल्लाह जो मांगेगा पाएगा। या मुअज्जिलु या मुईजु जो कोई 75 बार पढ़कर सजदा करे और कहे या इलाही फला जालिम के शर से मुझे महफूज रख, अल्लाह पाक उसे ईमान देगा और अपनी हिफाजत में रखेगा इंशाअल्लाह। या आदिलु जो कोई मगरिब की नमाज के बाद 1000 बार पढ़ेगा इंशाअल्लाह आसमानी बलाओं से नजाहत पाएगा। या लतीफो बेटियों के नसीब खुलने और अमराज से सेहत और मुश्किलात से नजात के लिए हर रोज तहियतुल वजू के बाद 100 बार पढ़ लिया करें। जो कोई नफ्से हमारा के हाथ गिरफ्तार हो तो हर रोज वजीफा कर लिया करे इंशाअल्लाह नजात पाएगा। या हलीमो जो कोई इसको कागज पर लिखकर फिर उसको धो दे और अपनी खेती पर छिड़क दे इंशाअल्लाह ज़राअत हर आफत से महफूज रहेगी। या अजीमो जो 7 दफा पानी पर पढ़कर दम करके पानी पी ले इंशाअल्लाह उसके पेट में दर्द ना होगा। या गफूरो जिसको दर्द सर या कोई बीमारी या गम पेश आ जाए तो 3 बार या गफूरू की मक्ताआत लिखकर यानी इस इस्म पाक को कागज पर लिखकर उसकी गीली स्याही पर रोटी का टुकड़ा लगाकर वो नक्श रोटी में जज़ब कर ले और खा ले इंशाअल्लाह शफा पाएगा। या शकूरो जो कोई 5000 बार रोजाना पढ़ेगा इंशाअल्लाह क़यामत के दिन बुलंद मर्तबा होगा। या अलियो जो वरम यानी सूजन पर 3 बार पढ़कर दम करे इंशाअल्लाह सेहत पाएगा। या कबीरो जो 9 दफा किसी बीमारी पर पढ़कर दम कर ले इंशाअल्लाह सेहतयाब हो जाएगा। या हाफिजो जो 16 बार हर रोज पढ़े इंशाअल्लाह हर तरह बहादुर रहेगा। या मोकीतो जिसकी आंख सुर्ख हो और दर्द करे 10 बार पढ़कर दम कर ले इंशाअल्लाह अल्लाह तंदुरुस्तगी अता फरमाएगा। या हसीबो जो हर रोज 70 बार पढ़ेगा इंशाअल्लाह हर आफत से महफूज रहेगा। या जलीलो 10 बार पढ़कर जो अपने माल व असबाब और रकम वगैरह पर दम कर दे इंशाअल्लाह चोरी से महफूज रहेगा। या करीमो अगर अपने बिस्तर में इसको पढ़ते पढ़ते सो जाए तो फरिश्ते इसके लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। या रकीबो जो कोई फोड़े फिंसी पर 3 बार पढ़कर फूंक देगा इंशाअल्लाह शफा हासिल होगी। या मुजीबो जो कोई 3 बार पढ़कर दम करेगा इंशाअल्लाह
درد سر دور ہوگا. یا واسیو جس کو بچھو کاٹ دے وہ 70 بار پڑھ کر دم کرے انشاءاللہ زہر اثر نہیں کرے گا. یا حکیمو 80 بار جو روزانہ 5 نمازوں کے بعد دم کر لیا کرے انشاءاللہ کسی کا محتاج نہ ہوگا. یا ودودو اس اسم کو 1000 بار کھانے پر پڑھ کر جس جانب سے ناموافقت ہو اسے کھلا دے انشاءاللہ دشمنی ختم ہو جائے گی. یا مجیدو جو گرمیوں میں اسے پڑے گا انشاءاللہ پیاس سے معمون یعنی محفوظ رہے گا. یا بائیسو جو کوئی 7 بار پڑھ کر اپنے اوپر پھونکے اور حاکم کے روبرو ہو جائے انشاءاللہ حاکم مہربان ہوگا. یا شاہیدو 21 بار صبح طلوع آفتاب سے پہلے نافرمان بچے یا بچی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے جو پڑے گا انشاءاللہ اس کا بچہ یا بچی نیک بنے گے. یا حق کو اگر قیدی آدھی رات کو ننگے سر 108 بار پڑے گا تو انشاءاللہ قید سے رہائی پائے گا. اور ماں کا دودھ کم ہو تو اسی اسم پاک کو لکھ کر پلا دے دودھ زیادہ ہوگا. یا ولیو جو کوئی اس اسم کو بہت پڑھے گا انشاءاللہ اس کی زوجہ اس کی فرما بردار ہو جائے گی. یا حمیدو 90 بار جس کی گندی باتوں کی عادت نہ جاتی ہو وہ پڑھ کر کسی خالی پیالے یا گلاس میں دم کر دے حسب ضرورت اسی میں پانی پیا کرے انشاءاللہ فاحش گوئی کی عادت نکل جائے گی. یا موہی 7 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے. گیس ہو یا پیٹ یا کسی بھی جگہ درد ہو یا کسی عضو کی ضائع ہو جانے کا خوف ہو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. یا قیومو صبح کے وقت جو کوئی اس کو کثرت سے پڑھے گا انشاءاللہ اس کا تصرف دلوں میں ظاہر ہوگا یعنی لوگ اس کو دوست رکھیں گے انشاءاللہ. یا واجدو جو کوئی کھانا کھاتے وقت ہر نوالے پر پڑا کرے گا انشاءاللہ وہ کھانا اس کے پیٹ میں نور ہوگا اور بیماری دور ہوگی. یا ماجدو 10 بار پڑھ کر شربت وغیرہ پر دم کر کے جو پی لیا کرے انشاءاللہ بیمار نہ ہوگا. یا آہدو جو کوئی اس اسم کو 9 مرتبہ پڑھ کر حاکم کے آگے جائے گا انشاءاللہ عزت اور سرفرازی پائے گا. جو تنہا اسے 1000 بار پڑھے گا نیک بن جائے گا. یا سمد جو اسے 1000 بار پڑھے گا انشاءاللہ دشمن پر فتح پائے گا. یا قادرو جو وضو کے دوران ہر عضو دھوتے ہوئے پڑھنے کا معمول بنا لے انشاءاللہ دشمن اس کو اغوا نہیں کر سکے گا. یا قادرو 41 بار مشکل آپرے تو پڑھ لیجئے انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. یا مقتدرو 20 بار جو روزانہ پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ رحمتوں کے سائے میں رہے گا. یا مقتدرو 20 بار جو نیند سے بیدار ہو کر پڑھ لیا کرے گا اس کے ہر کام میں مدد الہی شامل ہوگی. یا مقدمو جو جنگ یا کسی خوف کی جگہ پر بے چینی کی حالت میں ہو تو وہ اس اسم مبارک کو کثرت سے پڑھے. یا اولو 100 بار روزانہ پڑھ لیا کرے انشاءاللہ اس کی زوجہ اس سے محبت کرے گی. یا آخرو جو کسی جگہ جائے اس اسم پاک کو پڑھ لے انشاءاللہ وہاں عزت و تقیر پائے گا. یا ظاہرو گھر کی دیوار پر لکھ لیجئے انشاءاللہ دیوار سلامت رہے گی. یا باطنو جو کسی کو امانت سونپے یا زمین میں دفن کرے باطنو لکھ کر اس شے کے ساتھ رکھ دے انشاءاللہ کوئی اس میں خیانت نہ کر سکے گا. یا والی جو کوئی
कोरे प्याले पर लिखकर इसमें पानी भरकर घर के दरो दीवार पर डाले, इंशाअल्लाह वो घर आफतों से महफूज रहेगा। या मुतआली, मुश्किल तरीन कामों के लिए इसकी कसरत बेहद मुफीद है। या बड़ो, जो शख्स 7 मरतबा पढ़कर बच्चे पर दम करके अल्लाह पाक की सुपुर्दगी में दे दे, बालिग होने तक इंशाअल्लाह वो बच्चा बलाओं से महफूज रहेगा। या तवाबो, जो कोई चास की नमाज के बाद 360 बार इसको पढ़ेगा, अल्लाह करीम उसको सच्ची तौबा नसीब फरमाएगा। या मुंतकीमो, या आफू, दुश्मन को दोस्त बनाने के लिए 3 जुम्मा तक इसको कसरत से पढ़े। या आफू, जिसके गुनाह बहुत हो इसमें पाक की कसरत करे, अल्लाह पाक अपने फजल से उसके तमाम गुनाह बख्श देगा। या राऊफो, 10 बार जो किसी मजलूम का किसी जालिम से पीछा छुड़वाना चाहते पढ़ ले, फिर उस जालिम से बात करे, इंशाअल्लाह वो जालिम इसकी सिफारिश कबूल कर लेगा। या मालिकुल मुल्क, जो इसकी कसरत करेगा इंशाअल्लाह खुशहाल होगा। या जल जलाल वल इकराम, इसकी कसरत से खुशहाली नसीब होगी और उसके साथ दुआ करने से दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह। या मुक्सितु, शैतानी वसवसों से बचने के लिए 100 मरतबा पढ़ना बहुत ही मुफीद है इंशाअल्लाह। या जामिउ, जिसके अजीजों व अकारिब जुदा हो गए हों, चाश्त के वक्त गुस्ल करके आसमान की तरफ मुंह करके 10 बार इस इसम को पढ़े और हर बार में 1 उंगली बंद करता जाए, फिर अपने मुंह पर हाथ फेरे, इंशाअल्लाह थोड़े अरसे में सब जमा हो जाएंगे। या गानियों, पीठ की हड्डी, घुटने, जोड़ों या जिस्म में कहीं भी दर्द हो, चलते फिरते उठते बैठते पढ़ते रहे, इंशाअल्लाह दर्द जाता रहेगा। या मुगनी, एक बार पढ़कर हाथों पर दम करके दर्द की जगह पर मलने से इंशाअल्लाह सुकून मिलेगा। या मानियो, या मौती, 20 बार बीवी नाराज हो तो शोहर, अगर शोहर नाराज हो तो बीवी सोने से कबल बिछोने पर बैठकर पढ़े, इंशाअल्लाह सुलह हो जाएगी। मुद्दत ताहसूले मराद, यानी जब तक बरात पूरी ना हो जाए इस वजीफे को जारी रखें। या दारू या नाफियू, जिसे कोई मनसब मिले वो इस पर कायम रहना चाहे तो वो हर शब जुमा 100 बार इस इसम का विर्द करे। या नाफियू, 20 बार जो किसी काम को शुरू करने से कबर पढ़ ले, इंशाअल्लाह वो काम उसकी मर्जी के मुताबिक पूरा होगा। या नूरो, जो 7 मरतबा सूरत नूर और 1001 बार या नूरू पढ़े, इंशाअल्लाह उसका दिल रोशन हो जाएगा। या हादी, जो कोई आसमान की तरफ मुंह करके हाथ उठाकर इस इसम को कसरत से पढ़े और वो हाथ अपने मुंह और आंखों पर मल ले, इंशाअल्लाह अहले मार्फत का मर्तबा पाएगा। या बादियू, जो कोई सख्त मोहम यानी मामला दरपेश हो 70,000 बार पढ़े, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगा। या बाकी, जो सूरज निकलने से पहले 100 बार रोज पढ़ेगा, इंशाअल्लाह दुख से महफूज रहेगा। या वारिसू, जो इसका विर्द करेगा, इंशाअल्लाह उसकी उम्र दराज यानी लंबी होगी। या सबूरू, जिसको दर्द या रंज या मुसीबत पेश आए 33 बार पढ़े, इंशाअल्लाह सुकून हासिल होगा। जो इस नाम को किसी नमाज के बाद 100 बार पढ़ेगा, इंशाअल्लाह उसका दिल अल्लाह पाक की मोहब्बत और उसकी याद में रहेगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस काविश को कबूल और मंजूर फरमाए।
اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں اپنی غلطی اور کوتاہیوں سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ علی کل حال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔